Okay, sure. Okay. So meanwhile, all the people in the Facebook Live, there's 14 people already. So welcome all of you. You just have to wait maybe a few minutes. Rest. Yeah, so just to say a few words, all the people in the Facebook Live, welcome. So there's already 60 people there. We are also simultaneously doing the webcast today, and so the webcast has some technical problems, so we're just waiting for a few minutes, and just rest, relax. Oh, there's no voice? There should be. There's no voice? Well, maybe some technical problem, right? Do you hear me in the Facebook? Can you hear me? Yes. You can hear? Yes. You can hear? No, this is the complete. What? You're co-locating, I heard you. You hear? Right? There's a delay. Yeah. So in the Facebook, can you hear me okay with sound? Can you hear the sound okay? Please let me know. Yes. Okay. Yeah, your voice is there. Okay. I'm not hearing it here. Maybe I'm doing it wrong. You might have your phone. I just need the delay. Yeah. It's working. So it's working, so that's sensors. Maybe all we have. Janet Jackson did it. Yep. All I said is to let you know that everyone is going to let everyone know on the webinar the Jam chat screen now that they can view it via Facebook. I'll let you know when he can start because she can't get the broadcast. Okay, so only Facebook? Yeah. Okay. She'll let you know when to start. So please let her know that if the Facebook sound is okay also. Yeah. You see, my little phone works. Good. Well, welcome everybody. I wanted to start this session with the Guru Yoga, so everybody, those who have Guru Yoga, we'll sing together. Amen.
crown of my head, palace of great bliss, I pray to you, beloved, O precious one, grant me the blessings to recognize my own true nature as Buddha. Okay. So, welcome everybody here and welcome people in the Facebook Live. So today is it's our last webcast on the course that we started 5 months ago called Living with Joy, Dying in Peace. And so today's particular topic is how to help loved ones when someone is going through sickness and when someone's going through a process of dying, so how to help. So I thought maybe, we could think about a little bit that in each of our situations in our life, and when I look at my own life situation, one of the things that I always kind of feel that when my mom passed away, and this kind of happened quite fast, and then I was not able to, do much when that happened. So I always made me kind of feel, or I wish that I was able to serve her more, be with her more. So I think I feel it's really important that in the community, when somebody is going through sickness or when somebody is going through a process of dying, to be available. Я чувствую, что действительно важно, чтобы в общении, когда кто-либо проходит через болезнь, that moment when we're trying to help somebody, I think it's very, very important not to bring one's own self, because, for example, in the families, usually you have a lot of stories with the children with the parents and parents with the children and siblings among the siblings, among each other. A lot of stories, обычно у нас есть больше историй, когда это дело касается родителей с детьми, или когда дело касается коллективных семейных историй, коллективной семейной боли. И это действительно, мы действительно должны быть способны это отпустить, потому что когда мы проходим через терапию, когда мы медитируем, когда мы пытаемся над этим размышлять и пытаемся в этом разобраться, чтобы получить больше ясного пространства, больше ясного осознания, больше ясной любви в себе. Мы стараемся это делать. И вот в этот самый момент, когда кто-либо проходит через этот процесс, нет другого решения. Я думаю, что очень важно, потому что вы тогда действительно хотите быть с ними, хотите помогать. Если вы действительно хотите кому-то помочь, то вы сами не должны вовлекаться. И даже вот эта роль помощника, вот я здесь, чтобы помочь, а ты меня не слушаешь, очень часто я знаю, что люди попадаются в эту ловушку. Что означает помочь кому-то? Что означает помогать кому-то? Я вот в настроении помощника, ты нуждаешься в помощи мне, ты должен меня слушать. Вот такое настроение, то есть попытка контролировать, это не должно быть так. Если вы пришли, чтобы помочь, то самый важный способ помогать – это избавиться от этого «я», то есть избавиться от себя. И самое важное в этот момент – просто найти связь. То есть, есть ли у вас связь с этим человеком? Я не говорю о том, что вам пытаться делать, вовремя давать лекарства, или говорить им ложиться спать, или чего-то не делать. Я об этом не говорю. То есть, есть ли у вас связь, связаны ли вы с этим человеком, чувствуете ли вы связь с этим человеком?
знаете ли вы, что этот человек связан с вами? Осознаете ли, есть связь или нет? Это наиболее важный вопрос. То есть, есть связь или нет? Если нет связи, то как бы вы ни пытались, как много вещей бы вы не планировали сделать, это все будет неуместно. Это не очень многое значит. Не очень много значит. И самое важное — установить связь. И как на самом деле установить связь с этим человеком, которому вы пытаетесь помочь, который болеет, и который нуждается в помощи? Это очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос в том смысле, что связь не обязательно означает, что вы должны что-то сделать. Иногда вы вообще не должны ничего не делать. Может быть, у вас есть такая привычка, такой план, что-то делать, что-то говорить, чтобы тот что-то делал. Может, у вас такая модель, что вас должен кто-то слушаться. И все эти модели нужно взломать для того, чтобы помогать. И это означает, может быть, для вас в тот момент вы должны научиться быть спокойным, неподвижным. Так же, как когда вы медитируете, как будто вы медитируете перед этим человеком, которому вы пытаетесь помогать, то есть вы должны обозначить свое присутствие с ним. То есть вы должны иметь больше ясности в себе, больше присутствия, чувствовать вот эту связь теплоты, и тогда вы можете что-то обнаружить, увидеть, что нужно в тот момент. Вы можете почувствовать, что нужно в тот момент. Можете услышать другого человека лучше. Когда вы лучше видите, лучше чувствуете, тогда решение, естественно, приходит. То есть легче понять, что лучше делать. Как я уже говорил, иногда лучше что-то сделать, а иногда, возможно, что ничего не нужно делать. Потому что в тот момент этот человек просто нуждается в вашем присутствии, ему нужно просто подержаться за вашу руку. Мы в учении всегда говорим о чистом присутствии, о чистой связи. Почему? Потому что через эту связь вы передаете очень много. Этот человек чувствует заботу, этот человек чувствует ваше присутствие, этот человек чувствует вашу любовь, этот человек чувствует, что если ему что-то понадобится, то вы поможете без какого-либо действия или слова, или дополнительной мысли. Этот человек получает все в тот момент просто от того, что есть связь с этим вашим присутствием. Я думаю, что это очень важно. Ценить это. И, конечно, я не говорю, что вам не нужно ничего делать. Просто тогда вы будете знать, что вам нужно делать. И глубоко внутри вы будете знать, что если вы что-то сделаете или не сделаете, скажете или не скажете, глубоко внутри вы хотите знать, есть у вас связь с этим человеком или нет. Если есть связь, то что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили, если нет связи, то это будет небольшая помощь. Главнее всего, это осознавать, есть ли связь. То есть, что я могу сделать, чтобы почувствовать связь? Итак, связь – это самая большая помощь, и через помощь, что бы вы ни делали, это чудесная помощь, но без связи. Просто подумайте об этом. Подумайте, что недавно в вашей жизни, вот у вас была какая-то роль помощника, например, вы пытались кому-то помочь, на работе, вы пытались кому-то помочь в семье, или же пытались кому-то помочь, кем бы ни был этот человек, подумайте об этом, и когда вы почувствовали сложность, где вы почувствовали трудность в вашей способности помогать кому-либо, я говорю каждому из вас сейчас, посмотрите, недавно
Вы пытались кому-то помогать, может быть, особенно вы пытались помогать тому, кто стар, тому, кто болеет, тому, кто умирает, и кто нуждается в вашей помощи, и вы пытались помочь, но у вас были трудности. Было трудно помочь этому человеку. Я знаю, что, наверное, у всех нас были такие ситуации. Подумайте об этом, о своей ситуации. Я говорю не о чьей-то еще ситуации, а о вашей ситуации. О твоей, о вашей ситуации. Подумайте об этом. Что было трудно? Можете ли вы увидеть, что это отсутствие связи? Можете ли вы увидеть отсутствие связи? Вот в этом сложность. Это дело не в том, что вы делаете что-то не так. У вас, может быть, прекрасные идеи, вы пытаетесь делать что-то чудесное, но если это происходит из эго, если это происходит из ожиданий, это происходит из позиции контролирования, это происходит тогда не из этого великого пространства, не из этого священного пространства. И даже то, как вы смотрите на этого человека, вы смотрите не на этого человека из этого открытого пространства, а вы смотрите на этого человека из состояния расстройства. Вы смотрите на этого человека с ожиданиями. Вы даже не осознаете, что о важности связи. Не осознаете важность связи. Вы не осознаете даже, что нет связи, а связь необходима для того, чтобы помогать. Вот, наверное, если посмотреть на ситуацию, это то, что происходит в тот момент. Нет связи. И, пожалуйста, если вы пытаетесь помогать умирающему человеку, больному человеку, родному человеку, то самое важное – это связь. Я всегда привожу этот пример во время глубокой медитации. Это как ребенок отдыхает в любящих объятиях матери. Ребенок отдыхает в любящих объятиях матери. И почему этот пример важен? Потому что в этот момент есть связь между ребенком и матерью. Мы, может быть, так и не думаем, но там есть подлинное чувство связи между ребенком и матерью. И все аспекты коммуникации, энергетической, биологической, между клетками, любые виды коммуникации происходят через эту связь. Если этой связи нет, тогда там обрыв, нет отношений. Потому что если есть связь, то ребенок чувствует, что его любят, ребенок чувствует, что его защищают, ребенок чувствует, что о нем заботятся, ребенок чувствует безопасность, ребенок чувствует себя удобно. Я мог бы и дальше продолжать этот список, и каждый из того, что я говорю, это такой аспект опыта, и у ребенка происходят все аспекты, вот этот, подобные аспекты опыта. То есть они не говорят, не нужно говорить, я тебе посылаю любовь, чувствуешь ли ты связь, я тебе это посылаю, ты обязательно должен это чувствовать. То есть нет даже ни одной мысли об этом, нет даже обмена слов, нет никаких там переговоров, обсуждений. То есть никто не просит и никто не намеревается давать. Это просто естественно, без усилий происходит. И это невероятный магический опыт. И все это сводится к этой простой, чистой связи. И нам нужно доверять, нам нужно знать, насколько сильна сама связь, а не то, что вы пытаетесь сделать.
На самом деле, очень часто, когда вы пытаетесь что-то сделать или сказать, когда вы пытаетесь что-то решить, есть большая вероятность, что нет связи. И если вы практикующий, что нам нужно пытаться делать? Всегда заботиться о том, откуда это происходит. Из этого пространства или из этого безмолвия, из этого тепла, или это происходит из моего тела боли, речи боли, ума боли. Происходит ли это из моих коллективных семейных историй боли, или из детства? Родители пытаются говорить детям очень многие вещи, дети не слушают, и теперь родители вас не слушают. Вот такие должны быть отношения. То есть родители могут сказать: теперь моя очередь вас не слушать, вас не слушать. И откуда это происходит? Я думаю, что это очень важно. Я хочу, чтобы, может быть, мы можем сделать короткую медитацию сейчас. Итак, сядьте поудобнее. Bring your full attention inward. Направьте все свое внимание внутрь. Bring your full attention to your body. Направьте все свое внимание на свое тело. Be aware of the stillness. Through that awareness of the stillness, rest deeper. Connect to yourself. Осознавайте покой, неподвижность. И через осознание покоя, неподвижности погружайтесь все глубже, устанавливайте связь с самими собой. Be aware of the silence. Feel the silence. Feel a sense of deep peace through that silence, of feeling a silence. Осознавайте безмолвие, чувствуйте безмолвие. И ощущайте чувство глубокого покоя через это безмолвие. Just be aware of the spaciousness, the openness of your mind, your heart. Осознавайте пространство, открытость своего ума, своего сердца. Trying to fully be aware of yourself, connected to yourself. From this place, look at the loved one И старайтесь who needs your help, полностью осознавать себя, установить связь с самим собой. regardless of their age, situation, who needs your И из help. этого места Particularly посмотрите на своих родных и близких, которые нуждаются в вашей помощи, friends, независимо от их возраста, ситуации, они нуждаются в вашей помощи. particularly И особенно, the one who is sick, если они в преклонном возрасте, если это ваши родители в преклонном возрасте, друзья, ones, члены вашей самхи, community members, особенно friends,
Если это тот, кто болен, or your own parents. кто-то из ваших родных или близких, членов вашей общины, друзья, это родственники, или же это ваши собственные You родители. don't have to think of many people, just think few people which immediately comes in your mind and stay close with those people. Just for a Не moment, обязательно думать о многих людях. reverse your position. Imagine you are Вы that вспомните person, просто тех, кто сразу that возникает в person вашем is уме, you. и придерживайтесь этих людей. И вот сейчас For next 5 minutes, представьте себе, что вы являетесь тем человеком, а тот человек является вами. thing that person might be feeling in you. В течение следующих 5 минут If you're open, if просто you're чувствуете aware, if you're все feeling that warmth, возможное, you will able to see что so much все, что more. возможно, этот человек чувствует. Старайтесь это чувствовать в себе. Если вы открыты, если вы осознаете, если вы чувствуете это тепло, то вы сможете увидеть намного больше, See how почувствовать намного больше, all the possible, see how this person's need. и это полностью позволит вам открыться. То есть поменяйтесь местами с ним на некоторое время. И посмотрите, как этот человек себя чувствует, что ему нужно, в чем он нуждается. Okay, now just for a moment, self-reflect and be aware what you have noticed. Итак, сейчас на некоторое время размышляйте над самими собой и осознайте, Now, что вы заметили. by being yourself and just look at that person as normal way, look at that person, you see different. Сейчас вы теперь опять являетесь самим собой, и теперь посмотрите на этого человека обычным образом, и вы увидите его You по-другому. wanted to help, but you wanted to help in a different way. You realize it's important to help. Вы хотели помочь,
you realize there's a need of help. Вы хотели помочь как-то иначе. Вы поняли, что важно помочь. Вы поняли, что есть потребность в помощи. And look at what level of connection that you are feeling or not feeling. And know if there's no connection, there's no way you can help. Genuine sense, there was no way you can help. Посмотрите, какой уровень связи вы ощущаете или не ощущаете. И знаете, что если нет связи, то вы никак не сможете действительно помочь. Yeah, so in one sense, I think in positions like that, when we're trying to help sick person or dying person or anybody who needs help, I think it's Итак, always like с одной стороны, я думаю, go from the в таком place of положении, когда мы пытаемся помогать like being still, being more aware больному of человеку the или умирающему человеку, silence, или кому-либо, кому нужна помощь, я думаю, что похоже, что всегда очень хорошо делать это из места, когда мы действительно спокойны, лучше осознаем это пространство, когда мы безмолвны, когда у нас есть пространство, когда у нас есть больше присутствия. И нужно больше раскрыть свои органы восприятия, свои глаза из этого пространства сознания. То есть это больше такой настрой, попытка увидеть, почувствовать, или услышать, или прислушаться. Вот такой настрой должен быть, чем немедленно думать, что вы точно знаете, что делать, и у вас уже есть план. Вы уже все запланировали, может быть, за неделю раньше, за неделю назад. Вы уже целый список составили, и вы не собираетесь менять свой список, потому что я же его составил. Вы даже уже купили необходимые вещи, согласно списку. И даже у вас есть расписание, как нужно действовать. Вы все купили, например, вы сделали расписание, составили. То есть все это из вас происходит, все связано с вами. То есть все связано с вами. То есть все это связано с вами, и когда вы приходите, вы хотите как бы показать себя. Почему вы пошли? Я сходил в магазин, я принял решение, я все спланировал, у меня прекрасное расписание. И, очевидно, я целый месяц над этим работал, и ты теперь должен меня слушаться. И это очень естественно для нас думать так, потому что мы не понимаем, что это не лучший способ. То есть там нет чувства открытости. Потому что, когда кто-либо говорит, когда вы что-то покупаете, если вам кто-то скажет, мне это не нравится, вам уже обидно. Я пошел в магазин, а ты это отвергаешь. Мне обидно. Верно? И теперь уже вам нужна помощь, верно? То есть вы обижены? Как вы можете так думать? Кому нужно помогать и кто должен помогать? Я знаю, иногда бывают такие ситуации, что люди, которые помогают, их ситуация гораздо слабее, чем у людей, которые нуждаются в помощи.
У меня был случай с друзьями, которые пытались помочь умирающей женщине, и они пригласили меня. И, конечно, она физически была очень слаба, но ее присутствие было очень сильным. И она шутила о ложке, о положении ложки. То есть она что-то там надо мной шутила. Она смогла смеяться. Я как-то с ложкой пытался манипулировать, и она могла смотреть на все из места открытости и юмора, а все друзья вокруг, они были заморожены. И так как вот эти замороженные люди могут ей помочь. И представьте себе, что если она чувствует в себе открытость, может смеяться, то вот с этими замороженными людьми она скоро потеряет такой смех. И им лучше вообще уйти и не подходить к ней. И это будет помощью. Потому что вы не помогаете, вы мешаете. И поэтому иногда люди, когда они умирают, им лучше побыть либо наедине с собой, или с людьми, которые им точно нужны, подходят. Вот есть такая специальная практика сострадания, когда мы меняемся местами с другим человеком, и тогда мы можем гораздо больше видеть. Опять-таки, это связь, открытость, прислушиваться, слышать, понимать нужды того, кому мы пытаемся помочь. И, может быть, если вы целый месяц даже планировали, может быть, ничто из этого не нужно в тот момент. И вы должны сказать тогда, ну ничего, если даже я целый месяц старался, и тебе это не нужно, ну ничего страшного, хорошо. То есть забудь обо всем этом. Если даже вы это делали весь месяц. Итак, есть вопросы у вас какие-нибудь? У нас, может, осталось где-то 10 минут. Есть вопросы, как прошла практика? Because they rented a car to take me someplace because I was sick. Like, really? So it's really. Когда я была тяжело больна и почти при смерти, люди, которые пытались мне помочь, они сделали как раз все, что не нужно. Вот она говорит, наша здесь женщина, что она была при смерти, и в тот момент она видела, что люди, которые пытались ей помогать, в принципе, не помогали. То есть было очень трудно. И она чувствовала, чтобы они побыстрее ушли, ей хотелось. Я слышал нечто подобное также от других людей очень часто. То есть люди имели хорошее намерение, и, может быть, они чувствовали, что они должны прийти, они, может быть, они что-то могут сделать, но фундаментальный вопрос, есть ли у меня связь с этим человеком? То есть, если есть связь, то все, что нужно сделать для того, чтобы установить связь, вот это самое важное, а не все, что вы пытаетесь сделать. Нужно, самое важное, понимать, что вот иные попытки что-либо сделать, это больше потеря связи. То есть, вот кто-то пытался убедить вас в чем-то, вы не слушали, а он чувствовал обиду, это означает, что этот человек слабее. То есть, это не сильная позиция. Если это не сильная позиция, ничего страшного, если у вас не сильная позиция, то, по крайней мере, вы должны осознавать. Я только одно здесь говорю. Связь. Вопрос номер один. Есть связь или нет? Иногда
если вы придерживаетесь этого вопроса, то вы будете знать, что делать или не делать. Но если это не ваш приоритет, а приоритет — это закончить список, который вы составили, тогда у вас проблема. Это проблема, действительно. Вы тогда просто не можете помочь. Okay, so yes? Well, I recently attended a training, just an hour-long teaching about Alzheimer's and what family members can do. And you go in thinking you're going to learn all these techniques, and really what they're telling you is you need to live in the moment and be flexible and get on the person's eye level, hold their hand, and do whatever they want to do that day, because they change all the time. And really, the only thing that can really give them comfort is connecting to another person. Absolutely. A lot of people get caught in their old roles and talk down to them and try to teach them something. It's beyond that. Absolutely, absolutely. So, for example, the word, they change a lot, right? They change a lot. I mean, we change a lot, right? То есть вот в такой тяжелой ситуации у человека меняется уровень энергии, у них происходит смена настроения, и способность к гибкости — это очень важный момент. В поучениях Дзогчена, в поучениях Великого Совершенства говорится, поведение должно быть гибким, то есть гибкое поведение. Это очень важно. Конечно, в учении Дзогчена говорится, что в жизни нужно быть гибким, потому что в жизни все меняется. А вот здесь, вот в этих специфических ситуациях, обстоятельствах, когда мы пытаемся помогать, вы должны быть гибкими, потому что у них настроение меняется, состояние меняется, и способность быть гибким откуда происходит? Из связи. Откуда возникает связь? Связь и осознание — это то же самое. То есть откуда возникает связь и осознание? Из пространства. То есть все сводится к пространству. Это означает, что если я открыт, я могу установить связь. Если я установил связь, то я могу быть гибким. Это очень просто. То есть ничто иное, чем то, о чем мы всегда говорим. Но это просто такой специфический случай. И просто нужно вспомнить, есть связь или нет связи. Есть связь или нет связи. Это очень важно. Это может быть последний вопрос сейчас. Откуда мы можем знать, установили мы связь или нет? Где вот такая грань между установлением связи и неустановлением? Да, точно? Она прошла через это, и, конечно, то есть, даже когда тому, кому нужна помощь, просят о чем-то, люди обычно этого не слышат. И почему они не слышат? У них есть уже план для вас. То есть нужно спросить. И вы говорите, нет, у меня есть план, я тебе скажу, что делать. Я целый месяц уже планировал. То есть чувство, в принципе, вы должны забыть себя. Вы должны забыть себя. Когда вы собираетесь помочь, приходите помочь, то в этот момент забудьте себя. И как помните обо всем этом? Очевидно, очень простой ответ. Ответ очень простой. Каждый раз, когда вы чувствуете дискомфорт или боль, просто осознавайте, в этот момент это знак того, что вы не связаны с собой, вы теряете связь с тем человеком, и что-то не исполняет ваши нужды, а здесь даже не ваши нужды важны, а нужды другого человека. То есть одно приводит к другому. То есть в каком-то месте вы должны это поймать. То есть боль всегда хороший сигнал. То есть понимаешь? 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 Да, я понимаю.
So it's Вот смех мудрости раздался. laughter of Vishila. Итак, я здесь в Хьюстоне, в новом центре. Это мы организовали поучение Санга Лингмича здесь, лекция. И здесь мы хотим также поговорить с Сангхой, и, может быть, мы это вот сейчас вытащим. One second. So thank you, Rинпоче. We are here, as Rинпоче says, in Houston. This is Wigmincha, Texas. My name is Alejandro Chaul, and I'm here with Gеше Denma. Так, спасибо Ринпоче. Как Ринпоче сказал, мы здесь в Хьюстоне. Я Алехандро Чаул. Having a lot of fun. And what we wanted to do, take this opportunity. Нам здесь очень весело. Some of you are aware this is the 25th anniversary. И мы хотели воспользоваться этой возможностью. Это 25-я годовщина Лингмича. Ринпоче учит нас уже 25 лет, как нам установить связь с собой, с другими. И устанавливать связь с собой. У него сейчас 35 центров во всем мире. Я хочу выразить свое уважение к этому. И вот это древо Бодхи, это как он представляет собой аспект мудрости и сострадания. Большое спасибо. Thank you. So this is thank you very much, Vishila, Alex. Спасибо. Большое спасибо всем членам Сангхи. У нас сегодня вечером происходит такой визит благословения. Это не новый центр, это центр уже давно здесь есть. Это новое пространство у нас здесь появилось. И вот у нас учитель, который здесь живет. Я знаю, что все члены Сангхи полностью ему доверяют, любят.